என் குழுவின் சார்பாக அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். செங்காங் சிசி IAEC பெருமிடம் வழங்கும் இணையத்தின் வழி இன்ப தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை கண்டு மகிழுங்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் கீர்த்தனா. நான் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு கதக் நடனத்தை ஆடப்போகிறேன். நான் 8 வருடமாக கதக் நடனத்தை கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன். என்னுடைய குருமுல்லா அப்சர் கானுக்கு என்னுடைய முழு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Sita
Thank you guys for coming. Vanakkam, vanakkam. Thank you, Madam Go. Thank you, Mr. Raymond. Thank you, Sheikh. Thank you. So, Mr. Raymond, wow, I know you have been here in the Sengkang CCMC for very long. So maybe you want to tell how was Sengkang before and now? Yeah, I've been serving in the community. Mm. I'm serving in community is more than more than 20 over years. Yeah. Since then, I think Sengkang is still a fishing village, and today become urban jungle. Wow, Yeah, okay, so okay. We see the change. I'm happy together with your guy here, and more on. I think there is a lot of these activities, and also like I saw that our old friend over here, Madam Go. Now she's young, not old. She's young, very young and vibrant. So I think we are happy and like a big family. Thank you, sir. I know you've been always very supportive, be it MAEC, IAEC, or all the subcommittees. You have always been supportive in encouraging us to do more for the resident. And I would like to take this opportunity during our Deepavali celebration to really thank you for being there for us as a team. Mr. Sheikh, how are you, Mr. Sheikh? So how's everything with MAEC? MAEC is very fine. We are trying our best, and I'm happy with it. So what I really like is that I'm one of the volunteers there. So normally every year we give porridge and rice to anybody. Wow. That's a beautiful body. And I will inform our residents that what the food is inside. Some can't eat this, some can't eat that. So we have to be fair. We have to respect all religion. So that's the beautiful part about me. I enjoy it, and I do my very best to help all the residents in Sengkang especially. But I heard you recently also came up in all this CE Corp and all these things, doing all the promotion, but not falling into the trap of scam, all this, right? Wow, Oh yeah, that one. Scam is like anybody will get it. They are out all the time. So I was assisting the Sengkang police post about the scams story actually. Yeah. I still enjoy it also, working with everybody. It's all free. Free publicity for you. Yes, sir. Yeah. Wonderful to know that. Thank you. Thank you. Yeah, maybe Debbie, you want to give them? Yeah, sure. I also have a special guest with me today. Also, is Madam Go, a very pioneer person in doing a lot of activity, keeping our resident very active. Madam Go. So thank you for coming, Madam Go. I'm very happy that today we are invited to join the Deepavali festival. Then you see a lot of things to eat. Yeah. And later on, I will become fat. All and yum. fatter. No. So We go for a jog together. here got Malay people, Indian people, and speak English also. So I think that the best way is I speak Mandarin. A Can. few Mandarin because this is Yeah. let people know that 我们的现在我是用简单的华语来形容我们这个联络所的乐龄的一些活动，因为我们乐龄的活动呢，除了给他们除了一些 technical know-how， 就是说给他们学一些手工艺，还有一些social 的东西呢，就是一些带他们去参观一些地方呢，给他们去见识一些新加坡的一些名胜地啦，一些工厂的制作啦，这些都是我们乐龄很难有机会可以进去参观的。还有呢，给他们学一些手工艺，等他们有空闲的时候呢，他们可以做一些手工，送给他们的子子孙孙呢，那些子孙他们也会很高兴的，是阿嬷做的。Yeah. 所以我很高兴，我能够帮忙这些乐龄，我希望我能够健健康康的继续为他们服务。Thank you. 谢谢你。I must be very happy. You see, you say a lot of things for our activities for our people. Thank you so much. Come, Madam Go. Taste some of our Thank you, goodies. Thank you. I want this. Thank you. Okay. Okay, now. Can. All Okay. have in Okay. Thank you. All right. So I'm very happy, today that we are very multiracial. We are here, being Chinese, Malay, and all these things, because Singapore has been very strong because of all these things. We are bonding together. I also want to thank you all. I know most of you are busy with your work, this and that, especially during this COVID-19 period. It's not easy. You are doing a lot of wonderful jobs to our residents, be it Madam Go or Mr. Raymond. So let's continue this effort to
to be together, united, and do for our resident. Thank you. Later, Debbie, you will bring them for biryani, right? Yeah. Later we go to the dining table for biryani. Must Okay. eat, okay? That's a custom as well. When the guests come to a house, you must eat with them. So before we go for our lunch, maybe you want to thank our resident, and together maybe you want to wish Happy Deepavali. Yeah. Can? Yeah, sure. I think maybe I want to say yeah, something. yeah. I think thank you so much to invite us to come to your house, and we really appreciate the way that in Singapore we don't care about the race or you are Malay or Indian or Chinese. No, we work together, we enjoy together, and we are here to serve and also to help others. Like Madam Go say, no, you are elderly or you are young, you come to the CC here, you will have what you want for a study room or for activities. So I would say thank you for Jay invite us Thank you, sir. Thank to come for the Deepavali, and thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Jay. We enjoy together. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. I really thank you because you've been supporting us. How my house beautiful or not? Oh, nice. Debbie do the decoration. Thank you. So Do it together. Family members must do together. so can we all just sit? The first time I joined the Deepavali. Okay. Thank you. So can we all look ahead and then wish our resident a happy Deepavali? 1, 2, 3. Happy Deepavali. எத்தனை சந்தோஷம் தினமும் கொட்டுது உன் மேல நீ மனசு வச்சு புட்டா ரசிக்க முடியும் உன்னால நீ கண்ணீரும் இங்க நிரந்தரம் இல்ல இத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இங்க நீ தாண்டா ஆள எத்தனை சந்தோஷம் தினமும் கொட்டுது உன் மேல நீ மனசு வச்சு புட்டா ரசிக்க முடியும் உன்னால நீ சிந்துற கண்ணீரும் இங்க நிரந்தரம் இல்ல இத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இங்க நீ தாண்டா ஆள கண்ணை கட்டிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்குன்னு நீ கூவாத வட்டம் போட்டுக்கிட்டு சின்ன உலகத்தில் நீ வாழாத என்ன பார் நான் கைய தட்ட உண்டாச்சு உலகம் நான் சொன்ன பக்கம் நிக்காம சொல்லணும் என் கூட சேர்ந்து கூத்தாடும் நிழலும் உள்ளார எப்போதும் உள்ளாலா பார் நான் கைய தட்ட உண்டாச்சு உலகம் நான் சொன்ன பக்கம் நிக்காம சொல்லணும் என் கூட சேர்ந்து கூத்தாடும் நிழலும் உள்ளார எப்போதும் உள்ளாலா ரிப்பரே 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 பாப்பா ரப பாப்பா Maria! Ha! 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 உனக்காக நில்லு எது வேணு சொல்லு சந்தோஷம் கொடுக்காத எதனாலும் தள்ள அசராத தில்லு இருந்தா நீ சொல்லு என் ஆடு ராஜா நீ என் கூட நில்லு உனக்காக நில்லு எது வேணு சொல்லு சந்தோஷம் கொடுக்காத எதனாலும் தள்ள அசராத தில்லு இருந்தா நீ சொல்லு
ஏன் ஆடு ராஜா நீ என் கூட நில்லு. கையில் கிடைச்சத தொலைச்சா இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சது கிடைக்கும். ஆனா ஆசை அடைக்கிட தெரிஞ்சா எல்லாம் கள்ளங்களடியில் கிடக்கும். என்னப்பா நான் கையத்தக்க உண்டாச்சு உலகம். நான் சொன்ன பக்கம் நிக்காம சொல்லணும். என் கூட சேர்ந்து கூத்தாடும் நிழலும் உள்ளார எப்போதும் உள்ளால உள்ளால பார். நான் கையத்தக்க உண்டாச்சு உலகம். நான் சொன்ன பக்கம் நிக்காம சொல்லணும். என் கூட சேர்ந்து கூத்தாடும் நிழலும் உள்ளார எப்போதும் உள்ளால உள்ளால. எத்தனை சந்தோஷம் தினமும் கொட்டுது என் மேல. நீ மனசு வச்சு புட்டா ரசிக்க முடியும். நீ சிந்துற கண்ணீரும் இங்க நிரந்தரம் இல்ல. இது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இங்க நீ தாண்டா ஆட. ரிப்பாரு 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 ரிப்பாப்பா ரபப்பாப்பா. வணக்கம். நிகழ்ச்சி எப்படி போயிட்டுருக்கு? எல்லோரும் சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது என் பக்கத்தில் 2 பேர் முக்கியமானவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க, அவங்க யார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். வணக்கம் சரண்யா, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஓகே, நல்லா இருக்கீங்களா? தீபாவளி வாழ்த்து சொல்லிடுங்க. எல்லாருக்கும் என்னோட இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, என்ன ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காங்க, பெரும்புள்ளி. வணக்கம் மீனா, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். வணக்கம். ஓகே, தீபாவளி வாழ்த்து சொல்லிடுங்க மக்களுக்கு. அனைவருக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, அவங்கள பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவங்க இந்த வட்டாரத்தை சேர்ந்தவங்க தான். ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன், இவங்க 2 பேரும் இஸ் அ குட் சிங்கர். இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம நேரடியாக கேட்போம், என்ன பாட்டு பாட போகிறாங்க, என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்போம். சொல்லுங்கள் சரண்யா, என்ன பாட்டு பாட போகிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில்? நான் இன்னைக்கு வந்து என் வீட்டு தோட்டத்தில் பாட போகிறேன். யார் வீட்டு தோட்டத்தில்? என் வீட்டு தோட்டத்தில். ஓ, உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில். ஓகே, அது யார் மியூசிக் போடுறது தெரியுமா உங்களுக்கு? இசையமைத்தது ஏஆர் ரஹ்மான். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அது வந்து ஆக்சுவலி டூயட்னு கேள்விப்பட்டேன். அப்படியா? சோலோவா பாட போறீங்களா ரெண்டுமே? நீங்க என் கூட பாடுறீங்களா? இல்ல, உங்களுக்கு முடியாது, உங்களுக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகே. ஐயோ, நீங்க பாடுங்க. பாடுங்க, நான் சேர்ந்து பாடலாமா? ஓகே, சூப்பர். சோ அப்ப வந்து கண்டிப்பா பாருங்க நேயர்களே, நான் இவங்களுக்காக இவங்க கூட சேர்ந்து என் வீட்டு தோட்டத்தில் உங்களுக்காக நான் பாடுறேன். ஓகேங்களா? இப்பதான் எனக்கு வந்து தொலைபேசியில் ஒருத்தர் கால் பண்ணி சொன்னாங்க, அந்த சிசில இருந்து. ஆமா, இப்படி இறக்கி போக பார்க்கல நீங்க தூங்கிருப்பீங்க. ரைட், ஓகே. அதை வந்து நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு போட்டியிலலாம் பங்கு பெற்று பரிசெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்களா உங்க சிசியில்? அது என்னன்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுவீங்களா? இப்போதான் ஒரு 2 months பேக் வந்து செங்காங் IAEC இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணீங்களா? இல்ல, அந்த குரூப்ல ஜூம் ஈவென்ட் ஆன்லைன் ஈவென்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க, சிங்கிங் காம்படிஷன். ஓகே. ஸோ அதுல வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல என்ன வின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நீங்க பாடி வின் பண்ணல, கடவுள் புண்ணியத்துல வின் பண்ணீங்களா? ஓகே, நம்ம அவங்களுக்கு கிளாப் பண்ணிடலாம். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ அப்போ நான் உங்களோட சேர்ந்து பாடுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். கண்டிப்பா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட சேர்ந்ததுல. ஓகே, இப்போ இங்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க, என்ன பாட்டு பாடுறாங்க நம்ம கேட்போம். வணக்கம் மீனா. வணக்கம். திருப்பி நான் வணக்கம் சொல்றேன், நீங்களும் ஆமான்னு சொல்றீங்க. ரைட், பரவாயில்ல, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, என்ன பாட்டு நிகழ்ச்சியில் பாட போறீங்க? இந்த நிகழ்ச்சியில வந்துட்டு காதல் வைபோகமே, அதுவும் அந்த முக்கியமா உங்க கூட நான் பாட போறேன். என் கூட பாட போறீங்களா? கண்டிப்பா. ஓ, 2 பேரும் என் கூட பாட போறீங்களா? சூப்பர்லா, சூப்பர்லா. உங்களோட சேர்ந்து பாடுறதுக்கு நானும் ஆவலா காத்துட்டு இருக்கேன். சரி, அந்த பாட்டுல வந்து நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா கிளப்புக்கு போனீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், வெளியில போனீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த ஒரிஜினல் வெர்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். சார், நான் என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இந்த ஒரிஜினல் வெர்ஷன் யார் யார் பாடுறது? இந்த கேள்வியில அந்த மாதிரி கேட்க கூடாது. சரி, ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். ஒரிஜினல் வெர்ஷன் வந்து மலேசியா வாஸ்தவன் சாரும் எஸ் ஜானகியும் பாடினாங்க. படம் பேரு சுவரில்லாத சித்திரங்கள். அதை வந்து இப்போ என்னன்னா கண்ணாபுண்ணான்னு மாற்றி பிச்சு போட்டு பல பாட்டை மிக்ஸ் பண்ணி ரீமிக்ஸுங்கிற பேரில், பட் இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்குது அந்த பாட்டு. நான் கேட்டிருக்கேன், மியூசிக் கேட்டிருக்கேன். இந்த மீனாவும் சரண்யாவும் என் கூட சேர்ந்து என் வீட்டு தோட்டத்தில் காதல் 2மே பாட போகிறாங்க. வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுவோம். தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டு பார், என் வீட்டு
கேட்டுப்பார் என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போது கேட்டுப்பார் என் நெஞ்சை சொல்லுமே என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுப்பார் என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போது கேட்டுப்பார் என் நெஞ்சை சொல்லுமே வாய்ப்பாட்டு பாடும் பெண்ணே மௌனங்கள் கூடாது வாய்ப்பூட்டு சட்டம் எல்லாம் பெண்ணுக்கு ஆகாது பண்டெல்லாம் சத்தம் போட்டால் பூஞ்சோலை தாங்காது மொட்டுக்கள் சத்தம் போட்டால் வண்டுக்கு கேட்காது அடிக்கு பின்னாலே காவேரி தாங்காது ஆனான பின்னாலே அள்ளிப்பு மூடாது ஆசையை துடிக்கின்றது உன் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் உன் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுப்பார் உன் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றாய் கேட்டுப்பார் என் பேர் சொல்லுமே உன் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் உன் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுப்பார் உன் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றாய் கேட்டுப்பார் என் பேர் சொல்லுமே சொல்லுக்கும் அர்த்தத்துக்கும் தூரங்கள் கிடையாது எல்லாத காதல் எல்லாம் சொர்க்கத்தில் சேராது எண்ணிக்கை தீர்ந்தாலும் முத்தங்கள் தீராது எண்ணிக்கை பார்த்தாலே முத்தங்கள் ஆகாது என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுப்பார் என் வீட்டு தென்னங்கீற்றை இப்போதே கேட்டுப்பார் இதை சொல்லுமே உன் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் உன் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுப்பார் உன் வீட்டு தென்னங்கீற்றை ஒவ்வொன்றாய் கேட்டுப்பார் என் பேர் சொல்லுமே. Thank you. Smell what the rock is cooking. Do you smell what the rock is cooking? Smell what the rock is cooking. Do you smell what the rock is cooking? காதல் வைபோகமே காணும் நன்னாளிதே வானில் ஊர்கோலமாய் ஜோடி கிளிகள் கூடி இணைந்து ஆனந்தம் பண்பாடுமே காதல் 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 வைபோகமே காணும் நன்னாளிதே ஊர்கோலமாய் ஜோடி கிளிகள் கூடி இணைந்து ஆனந்த பண்பாடுமே கோடை காலத்தில் தென்றல் குளிரும் பௌர்ணமி திங்கள் வாடை காலத்தில் கூடல் விளையாடல் ஊடல் வானம் தாலாட்டு பாட மலைகள்
ஊஞ்சல் போட நீயும் என் கையில் ஆட சுகம் தேட கூட பூவில் மேடை அமைத்து பூவை உன்னை அடைந்தார் காதல் கடுப்பு துணி துடிப்பு இது கல்யாண பரபரப்பு காதல் வைபோகமே காணும் நன்னாளிதே வானில் ஊர்வலமாய் ஜோடி கிளிகள் கூடி இணைந்து ஆனந்த பண்பாடுமே எண்ணம் என்னென்ன வண்ணம் இளமை பொன்னென்று மின்னும் எங்கும் ஆனந்த ராகம் புது தாகம் தாபம் மேகளை பாடிடும் ராகம் ராகங்கள் பாடிடும் தேகம் தேகத்தில் ஊறிய மோகம் சமபோகம் யோகம் வாழ்நாள் உந்தன் மடியில் வாழ்நாள் உந்தன் அருகில் அனுபவிப்பே தொடர்ந்திருப்பே ஏழேழு ஜென்மம் எடுப்பே காதல் வைபோகமே காணும் நன்னாளிதே வானில் ஊர்கோலமாய் ஜோடி கிளிகள் கூடி இணைந்து ஆனந்தம் பண்பாடுமே வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாதிதம் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். குட் ஈவினிங் டு எவ்ரிபடி. ஓகே, டுடே வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் தீபாவளி கொண்டாட்டம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதற்கு ஒரு 4 கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஓகே, அதில் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டாக்டர் மிஸ்டர் ராஜ். இரண்டாவது எனது இடது பக்கம் இருக்கிறவர் வந்து மிஸ்டர் ஜே ஃப்ரம் ஃபோர்ஸஸ். என்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறவங்க பேர் டெபி, செங்காங் சிசி செக்ரட்டரி. மற்றும் கடைசியாக அமர்ந்திருப்பவங்க வந்து தமிழ் ஆசிரியை, ஸ்கூலில் தமிழ் பாடம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தமிழ் ஆசிரியை. இவங்களை ஏன் நம்ம அழைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம கோவிட்டை பற்றி, இந்த கோவிட்-19 இந்த கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் பற்றி நம்ம வந்து மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கேட்டிருக்கோம். வாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். முதல்ல வந்து நமது மருத்துவர் திரு ராஜ் அவர்களை நான் வருக வருக என்று வரவேற்று அவரிடம் ஒரு வார்த்தைகளை கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நமது தமிழ் ஆசிரியை ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க. அவங்க பேர் ஜெயா. அவங்கள்ட்ட நம்ம உரையாட போகிறோம், சில கேள்விகளை கேட்க போகிறோம் அந்த கோவிட்டை பற்றி. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, வணக்கம் மிஸ்டர் ராஜா. ஓகே, வெல்கம் த ஷோ. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் சம்திங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் ப்ளீஸ். Namaste, Vanakkam, and happy Deepavali to everybody here. I would like to thank the Sengkang IAEC for organizing this wonderful event and all the arrangements, and thank you for allowing me to come here today. I am Dr. Raj Tiwari. I work in a public hospital in Singapore, and today I'll be happy to discuss any questions that you may have regarding healthcare and COVID in Singapore. Thank you. Okay, Nandri, thank you so much. Dr. Okay. Raj, Arukya, thank you so Oh, much. thank you. Dr. Raj, we are really happy to have you on the show, but we would also like to hear from you. How has your experience been? Like, you were involved in combating COVID-19. So just share with us. Our residents would like to hear from you as to what have you been involved in. Thank you very much, Madhavi, for the question. COVID-19 indeed is an unprecedented global pandemic that has affected the whole world, and Singapore is not spared. It's true. Everyone in our society is affected in some way or other by COVID. And as part of a healthcare team of doctors, nurses, allied health, attendants and even cleaners in the hospital, everyone has had to work very hard over this long period to try to control the spread of COVID in Singapore.
I'm very proud to be a member of that team. As part of my hospital's efforts in combating COVID, I was involved in seeing the patients in the dormitories, our migrant workers who've been working so hard for Singapore from distant shores, who have contracted COVID or who needed healthcare screening within the dormitories. And we used to do this for months on end, above and beyond our own clinical duties that we do in the hospital. As you know, COVID is very contagious, and for us to screen the workers, we have to wear a full personal protective equipment or PPE. In a Singapore hot climate, that can be very uncomfortable, and you can sweat a lot, and our nurses, our healthcare members really struggle through this and work as hard as they can to clear the patients. You know, there's a very large number of migrant workers in Singapore. Agreed. So every session that we go to the dormitories, we end up seeing 1,000 to 2,000 of these workers, and we help to screen them. But the one lesson I learned is very humbling, because these workers are very courteous, they're very polite, and they're very grateful people. They are here to work for their families, and often, you know, when they come to see us, personal experience, I want to do a swab for them or blood test for them. Some of them even tell me, doctor, don't worry, you do your best. It's okay. If you can't find my vein, you try the other hand. That's you know, yeah. I know you're trying to help me, and the whole point of doing what we were doing is to try to help them get screened for COVID and hopefully get immune to it, and they're clear of it and they can go back to work. Certainly. So definitely, for me personally, it was a very educational experience, a very humbling experience, and I'm very grateful that all my colleagues work as a team, and even now, at this very moment, many of them are still working the front lines, putting themselves at risk to try to make sure that this pandemic is under control. Yes, we truly agree with that, and we sincerely appreciate that, and we are very grateful, Doctor, and all your medical practitioners as well as the whole team for having being on the ground and doing so much for us. Thank you so much. Okay, so Dr. Raj, we have another guest with us, Mr. J. Thank you. Thank you. Okay, yeah, Mr. J has equally been involved in similar efforts. So we would like to hear from you, Mr. J. How has your experience been like? Like what Mr. Dr. Tiwari mentioned, we have also been helping out with these migrant workers. I was a part of this thing called MFAST, Mobile Fast Team. We were part of this joint task force by MOM. So we go to dormitories, we call it decanted site, we help all these people. But like what he said, they are very humble, very nice, but they are also lost at time because of their family. They really miss their family back home. So they were a bit down. We need to talk to them. We make sure they have all this Wi-Fi given to them so they can speak to their loved one back at home in India. True. Initially, some of them don't know how to use and all these things. And they've been working in Singapore for a very long time. Yeah. What we see today in Singapore is actually created by them. They wake up, they go to work, they come back, they do. But suddenly you ask them to stay inside the room, this and that. They feel lost. They feel very tired and all these things. So we really need to speak to them. And we also made sure that some of them have to remit their money back home. So these are the things that the government put in place to help these people to make sure that they're well taken care of. Like what Mr. Doctor also mentioned, wearing the PPE suit is actually very, very tiring. Our weather, you sweat. Actually, I lost a few weight thanks to that also. Because sometimes, once you wear it, you cannot eat anything. You have to take out everything and then you put back again. So it helped me, but it also allowed me to better understand the other people like the nurses, the allied workers, the doctors themselves. Because normally in the normal day before COVID, we used to see them in hospital wearing, we thought it's nothing. But when we ourselves are wearing, then we feel the pain. True. So I'd like to take this opportunity myself. I also want to thank all those people, the frontliners who came forward. And I also like to thank Sengkang IAEC for thanking us and honoring us by bringing us today to talk about this thing. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Appreciate all your effort, Mr. J. So we have another guest with us, Dr. Tiwari and Mr. J, is Jaya. Arokya, do you know what is Jaya doing? This I heard one. She's a preschool teacher. But I just want to ask, வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் பலகாரம்லாம் கொடுக்க Please, மாட்டீங்களா? go ahead. You are our
feel at home. Everything is for you guys, okay? You must please help இல்ல yourself. முதல்ல பேசிட்டுருவோம், பேசிட்டு அப்புறம் சாப்பிடலாம். ஏன்னா ஆமா Yeah, and இருந்து later have biryani for lunch, okay? Yeah, not to worry, okay? Yeah, so okay, Jaya, she's a preschool teacher, right, Jaya? And she's actually specializing in mother tongue. She's teaching mother tongue, which is Tamil. And also, to your knowledge, I would like to highlight this. Jaya has been awarded as Best Teacher Award for Mother Tongue from EGDA. ECDA for 2020. Yeah, just curious, you know, before COVID-19, what were you guys doing? And then some of the things that, you know, in terms of handling children. And what are some of the changes after COVID-19, like in terms of carrying out some of the practice? வணக்கம், என் பேர் ஜெயா. நான் வந்து பாலர்பள்ளி ஆசிரியராக 6 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறேன். இந்த நேரத்தில் வந்து செங்காங் ஐஏஎஸ்க்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன், என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததற்கு. சரி, everybody knows that really this time is really very difficult, and especially in preschool we need to manage the children to sit apart from each other. We are doing our best in safety measures. Likewise, we write the name for the children on the floor to sit. They sit, initially they sit separately. After 30 minutes, 40 minutes, they will sit together. Then we need to remind them to sit apart. Safety measure is important. And at the same time, children also help us to remind each other to sit apart. So Jaya, just curious, any changes in SOP, standard operating procedures in the center? Yeah, initially we take temperature for 1 time. Now we need to take 3 times. Whoa. And mask should be must. If children are difficult in wearing mask, they can wear the shield. But in preschool, we encourage the children to wear the mask. Initially, some children don't want, then we explain to them why we are wearing the mask. Then now they took it and all the children were wearing the mask. Okay, that's very interesting. That is about children, but what about the parents? I mean, you know, parents are equally involved, right? So how do you manage the parents, or how do you get their cooperation? Yeah, while welcoming parents, that means while welcoming the children, the parents also there, right? We put the safety measurements for the parents also. They need to stand on the line. They cannot stand together. So all the parents were waiting patiently. Sometimes it takes 10 to 15 minutes to welcome the children. So they are waiting and they are also helping in that way. Wow, today we gained such an extensive knowledge, right, Arokya? Okay. From preschool, Yeah. medical, forces. How about you? You want to say thank you? engineer. Yeah, no. Yeah, you never leave to me talk to her. Okay. தமிழில் வந்து 2 வார்த்தைகள் அவங்க தமிழ் ஆசிரியை. ஸோ அதனால் வந்து இவ்வளோ நேரம் இங்கிலீஷில் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களும் தமிழில் நான் கேட்கலாம். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அவங்களை கேட்கலான்னு ஆசைப்பட்றேன். ஓகே, வணக்கம் ஆசிரியை. வணக்கம். இந்த கோவித்துக்கு முன்னாடி இருந்த நிலவரம் சிச்சுவேஷன், கோவித்துக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற சிச்சுவேஷன் உங்கள் கண்ணோட்டத்தில் எப்படி இருக்கு? முன்னாடி வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து எல்லா வகுப்புக்கும் போகலாம், பாடம் எடுக்கிறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை, போயிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஏதாவது ஆசிரியர் வரலைன்னா கூட நாங்கள் போய் ரிலீஃப் பண்ணோம். ஆனால் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் வந்து ஆசிரியர் எல்லா வகுப்புக்கும் போக முடியாது. இப்போ நான் தமிழ் ஆசிரியர் இருக்கிறதுனால எனக்கும் தனியாக ரூம் இருக்குது, பிள்ளைங்க வந்து அங்கே வருவாங்க. இப்போ வந்து பிள்ளைங்க வர முடியாது. ஸோ நான் தான் வந்து எல்லா திங்ஸையும் தூக்கிட்டு ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது. இனிஷியலில் முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. திடீர்னு பொருட்களை மறந்துடுவோம் என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு. ஸோ திருப்பி வர மாதிரி இருந்துச்சு. நான் இப்போ அது பழகிடுச்சு. அதனால் இப்போ என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு தெரியும். நான் தனியாக பேக் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பேக்கில் போட்டு ஒவ்வொரு வகுப்புக்காக தூக்கிட்டு போகிறது. அப்புறம் யாரும் ஆசிரியர்கள் வரலன்னா மோஸ்ட்லி வந்து லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. மற்ற டீச்சர்ஸ் வந்து வேறு வகுப்புக்கு போகக்கூடாது. ஓகே, ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. ஓகே, இந்த இளைஞர் சமுதாயத்தில் இப்போ உள்ள கரண்ட்லி சுச்சுவேஷனில் இந்த நம்முடைய வளரும் குழந்தைகளுக்கு, பள்ளி பருவ பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? அட்வைஸ் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? பாட சம்பந்தமாக கேட்குறீங்களா? இல்லை, நான் கோவிட் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். பாட சம்பந்தம் ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்கேயும் நம்ம அட்வைஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஆசிரியரா, நீங்கள் தமிழ் ஆசிரியரா, இந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நமது மக்களுக்கு? ஓகே, கோவிடில் வந்து சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நான் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு இதில் சொல்லலாமான்னு தெரில. நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறதுக்கு உண்மையாட்ட பெருமைப்படுறேன். ஏன்னா அவ்வளோ டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்கூலில் வந்து பிள்ளைங்க எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி பிள்ளைங்களை உட்கார வைக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் எங்களை ரொம்ப கைட் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ பிள்ளைங்களும் ஆசிரியர் சொல்கிறத கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம இந்த கோவிட்லேருந்து சீக்கிரமாக இப்போ வெளில வந்துட்டோம்.
இதை வரைக்கும் சீக்கிரமாக வெளில வருவோன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. கண்டிப்பாக நமது அரசாங்கம் ரொம்பவே முயற்சி எடுத்து நம்மளை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு. எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கோவிட் வந்து நம்ம சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அது பெருமைக்குரிய விஷயம். கம்பேர்ட் டு அதர் வேர்ல்டு, ஒரு வேர்ல்டு அதர் கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது நமது அரசாங்கம் நல்லாவே நம்ம வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த விஷயத்தில் நம்ம பெருமைப்படுறோம். ரொம்ப நன்றி ஆசிரியை, ரொம்ப நன்றி. So now you get to understand better. Yeah, of course. You had a chance to talk to her. Yeah, of course. So yeah, it was. It's really indeed three of you. Thank you so much for being with us, and we have a little token of appreciation from Yeah, you. yeah. Sorry. Just give me a while. Okay. Dr. Raj. Okay, come. Okay. Thank you. A small token of appreciation with all the sweetness from IAEC family, Sengkang IAEC family. Thank you very much. Mr. J. Mr. J. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. I love the card. Thank you so much, guys. And this is signed by all of our members to really appreciate your effort, Dr. J and Mr. J. Mr. J and Dr. Tiwari. Jaya, for you. Thank you so much. Thank you. ரொம்ப நன்றி. Okay, so we have a lot of goodies here we're going to enjoy. Why not Before that, we come together yes. to wish our residents a very Okay. happy and prosperous Deepavali. Okay. So you can use it, yeah? Yeah. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Happy Deepavali. Happy Deepavali. Greetings. We from Sengkang IAEC, together with friends from Sengkang, came up with a video to thank our frontline officers. We'd like to thank each and every one of you for the hard work you're doing for us. We can never thank you enough. If you know about the COVID circuit breaker, we all are asked to stay at home. So stay at home, watch movies, listen to music, catch up with your family time, spend more time with your kids and with your parents during this period of time. We know it's tough, but let's work together. I also like to thank our foreign workers staying in the dormitory, listening to our message, not coming out, staying at home. Thank you so much for doing that. We have come up with safe, stay home, stay safe message in different languages. We're starting off with Malay, Chinese, Tamil, so that these people can better understand these languages and get this message across to them. So please do pass this video around so that more people can get this awareness. Thank you so much once again. Bye. 大家好，盛港联络所 IAEC 和盛港 IAEC 的朋友们，对于这段期间对抗疫情的前线人员、医务人员、义工们以及新加坡同胞和外国劳工们，我们深表感激与感谢。让我们一起对抗2019冠状病毒。所谓 “stay home, stay safe”， 意思就是待在家里就会没事。如果没有必要，就别外出。如果你感到不适，请咨询医生。外出时，请记得戴上口罩，并且别忘了保持安全距离。只要我们团结一致，一定渡过难关，战胜病毒。谢谢。 Salam sejahtera. Mewakili Sengkang Sisi IAEC dan penduduk-penduduk Sengkang, saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas-petugas yang bekerja keras dalam usaha membanteras penularan virus COVID-19. Kami semua sangat-sangat menghargai anda sekalian daripada pasukan barisan hadapan, pekerja-pekerja perkhidmatan kesihatan, sukarelawan-sukarelawan penguatkuasa peraturan, rakyat Singapura dan pekerja-pekerja asing. Marilah sama-sama kita memainkan peranan
dalam menangani wabak COVID-19 ini. Duduklah di rumah dan jaga kesihatan. Silalah berjumpa doktor jika anda berasa kurang sihat. Pakailah pelitup muka jika anda berada di luar rumah dan jangan lupa untuk menjaga jarak keselamatan. Jika kita semua bersatu teguh, nescaya kita boleh mengatasi cabaran ini. Terima kasih. வணக்கம். செங்காங் சமூக மன்றம் மற்றும் செங்காங் இந்திய நற்பணி கழகம் சார்பாக இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் பணியாற்றும் அனைத்து சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள், குடியிருப்பாளர்களுடன் நேரடி தொடர்பில் இருக்கும் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாம் நமது சுகாதாரத்துறை முதல்நிலை ஊழியர்கள், மருத்துவமனை ஊழியர்கள், தொண்டூழியர்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றியை எங்கள் சார்பாகவும் சக சிங்கப்பூரர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த COVID-19 சூழலில் கிருமி பரவலின் வேகத்தையும் பரவலை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் பின்பற்றி நாம் எல்லோரும் நமது பங்கை ஆற்றுவோம். நாம் வீட்டிலேயே இருப்போம், ஆரோக்கியமாக இருப்போம். உங்களுக்கு உடல் நலம் இல்லாமல் இருந்தால் அன்பு கூர்ந்து சென்று மருத்துவரை பாருங்கள். முகக்கவசம் அணிவது மற்றும் பாதுகாப்பான தூர இடைவெளி விதிமுறையை பின்பற்றுவது அவசியம். ஒன்றாக நாம் ஒற்றுமையுடன் இருந்து நாம் இந்த சூழலில் இருந்து ஜெயிப்போம். மீண்டு வருவோம். நன்றி. இப்போ தான் 2 பாட்டு முடிச்சது. எப்படி இருந்துச்சு அந்த 2 பாட்டும்? சூப்பராக இருந்திருக்குமே. நான் ஓரளவு தான் பாடியிருப்பேன். பட் என் கூட பாடினவங்க செம்மையாக பாடினாங்க. சான்ஸ் இல்லை, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க நிகழ்ச்சியை. உண்மையிலே நல்லபடியாக சூப்பராக போயிட்டுருக்கு நிகழ்ச்சியை. தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னும் 2 பேர் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. அவங்களும் பயங்கரமாக பாடுவாங்க. வாங்க, இது யாருன்னு பார்ப்போம். வணக்கம் சஜய், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். உங்க அளவுக்கு பாட மாட்டேன், கொஞ்சம் ஏதோ அளவுக்குள்ள வச்சிருக்கீங்களா? எந்த அளவுக்குன்னு சொல்லி இப்படி தான். ஓகே, சூப்பர். இல்லை, நீங்கள் பாடுறத நான் கேட்டிருக்கேன். ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் சிங்கர். அவங்களை எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். அவங்களோட சேர்ந்து நிறைய பாட்டு நான் வெளியில் பாடியிருக்கேன். பட் ஆஃப்டர் சோலாம் இப்போ வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நான் அவங்களை மீட் பண்ணுறேன். வணக்கம் சைலஜா, எப்படி இருக்கீங்க? முதல்ல தீபாவளி வாழ்த்து சொல்லிடுங்க. A very happy Diwali to all of you. ஓகே, என்ன பாட்டு பாட போகிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில்? I'm singing Ido Ido in Pallavi with Arogyada. Oh, ஏன் கூட தான் பாடுறீங்களா? சரி, சூப்பர். And one more solo is it's a remix version, Laila O Laila. Oh, Laila, ஹிந்தி பாட்டு. ஓகே, ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கா ஏன் வந்து அந்த இதோ இதோ என் பல்லவி அந்த பாட்டு நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்? This is because I selected this song because I want to tribute to SP. Of course. Balu Garu, and when I heard that, immediately I felt like I should learn. So that's how I picked. Okay, super. So நம்ம வந்து நம்ம பத்மபூஷன், பத்மஸ்ரீ, ஸ்ரீ எஸ் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை பற்றி பேசும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 2-3 விஷயங்களை நான் வந்து ஷேர் பண்ண ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். அவரை பார்த்து நாங்களாம் வளர்ந்து பாடி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம். அவர் வந்து இந்த உலகத்தில் இல்லைன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் கூட அவர் இசையின் மூலமாகவும் தன் குரலின் மூலமாகவும் நம்மளோடு பயணித்து வருகிறார். அவரை பற்றி ஒரு 2-3 நிறைய சாதனைகள் பண்ணியிருக்காருங்க. 1-2 ஏகப்பட்ட சாதனைகள். ஒரே நாளில் ஒரு கன்னட படத்தில் கன்னட மியூசிக் டைரக்டர் 21 பாட்டு காலை 9 மணிலேருந்து இரவு 9 மணிக்குள்ள 21 பாட்டு பாடியிருக்காரு. யாராலையும் சத்தியமாக பாட முடியாது. அதுபோக தமிழில் ஒரே நாளில் 19 பாட்டு பாடியிருக்காரு. ஹிந்தியில் 16 பாட்டு பாடியிருக்காரு. கின்னஸ் ரெக்கார்டு வின் பண்ணியிருக்காரு. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதிகபட்ச பாடலை பாடிய சிறந்த பிளேபேக் சிங்கர் அப்படின்னு வாங்கியிருக்காரு. இந்தியாவில் நேஷனல் அவார்டு 6 முறை வாங்கியிருக்கார். ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு 6 முறை வாங்கியிருக்கார். இது வந்து சாம்பிள் தான். அதுபோக அவரை பற்றி மேலோட்டமாக தெரியணும் அப்படின்னா, அவர் சிறந்த ஒரு ஆக்டர், சிறந்த பின்னணி பாடகர், சிறந்த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். நம்ம உலகநாயகன் கமலஹாசன் வந்து படத்தை வந்து வெளியில் டப் பண்ணாங்க தெலுங்கில் அப்படின்னா, அவருக்கு டோட்டலாக அவர் வாய்ஸ் கொடுக்குறது நம்ம பத்மபூஷன் ஸ்ரீ எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவருக்கு தான். அதனால் அவங்க இந்த பாட்டை சூஸ் பண்ணது இதோ இதன் பல்லவி. அவர் இசையமைத்து அவரே பாடிய அந்த படம் பேர் சிகரம். எனக்கு தெரியும் கரெக்டாக? ஓகே, சிகரம். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் பாட்டை பாடுறதுல
அவருக்கு ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். உங்களோட சேர்ந்து நான் நிகழ்ச்சி படிக்கிறது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா சாருக்கு? எனக்கு நிறைய தெரியும். அவங்களுக்கு வந்து தமிழே தெரியாது. பட் ஆனால் கேட்டு பதில் சொன்னாங்கல்ல, அதில் தான் நிற்கிறீங்க. நீங்கள் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு நான் பேசுனது? No, something I'm இல்ல, trying ஆனா to compile. ஆனா நல்லா தமிழ் பாட்டு, ஹிந்தி பாட்டு எல்லாம் நல்லா. சார் மியூசிக் வந்து லாங்குவேஜே கிடையாது. நானே வந்து 8 லாங்குவேஜ் பாடுவேன் நான் ஆக்சுவலி. லாங்குவேஜ் ஆனால் பற்றி என்ன பியூட்டினா எல்லாத்தையுமே நான் தமிழில் எழுதிருவேன். ஹிந்தி பாட்டாக இருக்கட்டும், மலாய் பாட்டாக இருக்கட்டும், சீன பாட்டாக இருக்கட்டும், தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், பங்களாதேஷ் எல்லா பாட்டும் பாடுவேன். பட் எல்லாமே எழுதி பாடுவோம். ஸோ அதனால் இசைக்கு மொழியே கிடையாது. அதனால் இப்போ நான் சொன்னதில் அவன் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். புரிஞ்சுல? ஆமான்னு சொல்லுங்க கேமரா முன்னாடி. No, I can't இல்லையா? understand சரி, that much. எப்படியோ நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு கோர்வையாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களோட சேர்ந்து நானும் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை படைக்கிறதுல, இந்த நிகழ்ச்சியோட கூட சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஹாப்பி தீபாவளி. தொடர்ந்து நினைஞ்சிருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Thank you. தாமரை பூவும் இருக்கு, சந்தன பூவும் இருக்கு, ரெண்டுல ஒன்ன பார்க்கட்டுமா? கற்பனை எல்லாம் உனக்கு கச்சிதமாக இருக்கு, கண்டதை எல்லாம் கேட்கட்டுமா? பொத்தி மறைச்ச ஆசைகளாலே பொட்டு துடிக்குது புருவத்தின் மேலே. கொதிப்பது போலே காய்ச்சல் அடிக்குது இடுப்புக்கு மேலே. காதல் பொறப்பது கழுத்துக்கு கீழே. கொட்ட பாக்கும் கொழுந்து வெத்தலையும் பொட்டாவாய் செவக்கும். மச்சானியும் மச்சினி நானும் தொட்டாதோள் பறக்கும். வெத்தல கையில் எடுத்து முன்னும் பின்னும் தொடச்சி காம்பு கிள்ளி தார வாரியா? சுத்தி வருவது சோதிக்கத்தான், சுந்தரி அழகு சாமிக்குத்தானே. கற்பூரம் எதுக்கு காமிக்கத்தானே, கட்டிலும் எதுக்கு சாதிக்கத்தானே. சரணம் முடிஞ்ச பல்லவிதானே. கொட்ட பாக்கும் கொழுந்து வத்தலையும் போட்டாவாய் செவக்கும். மச்சான் நானும் சுந்தரி நீயும் தொட்டால் தூள் பறக்கும். நாக்கு செவக்க சுண்ணாம்பு வேணும், நீயும் செவக்க மாப்பிள்ள வேணும். தாலி கட்டியதும் தாலிக்க வேணும். கொட்ட
செவக்கும் மச்சான் நானும் சுந்தரி நீயும் தொட்டால் தூள் பறக்கும் தொட்டாதூள் பறக்கும் தொட்டால் தூள் பறக்கும் இது இது என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ இவள் உந்தன் சரணம் என்றார் அப்போது வேதமாகுமோ இது இது என் பல்லவி என் வானம் எங்கும் பௌர்ணமி இது என்ன மாயமோ என் காதலா உன் காதலா நான் காணும் கோலமோ என் வாழ்க்கை என்னும் கோப்பையில் இது என்ன வானமோ பருகாமலே ருசியேறுதே இது என்ன ஜாலமோ பசி என்பதே ருசியல்லவா அது என்று தீருமோ இதோ இதோ என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ இவள் உந்தன் சரணம் என்றாள் அப்போது வேதமாகுமோ இதோ இதோ என் பல்லவி அந்த வானம் தீர்ந்து போகலாம் நம் வாழ்க்கை தீருமா பருவங்களும் நிறமாறலாம் நம் பாசமாறுமா ஒரு பாடல் பாட வந்தவள் உன் பாடலாகிறேன் விதி மாறலாம் உன் பாடலில் சுதி மாறக்கூடுமா நீ கீர்த்தனை நான் பிரார்த்தனை பொருந்தாமல் போகுமோ இது இது என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ இவள் உந்தன் சரணம் என்றாள் அப்போது வேதமாகுமோ இது இது என் பல்லவி
मिलना अकेला जिसको भी देखो दुनिया भुला दो मजनू बना दो ऐसे मैं लैला कैसे है लम्हे जो इतने हंसी है मेरी आंखें मुझसे ये क्या कह रही है ये क्या कह रही है तुम आ गए हो ये कि कैसे आए ये दिल कह रहा है तुम्हें छू के देखूं लैला मैं लैला हंसी लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला लैला ओ लैला लैला ऐसी तो लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला मोहब्बत का डसता तुम्हें नाग है क्या तुम्हारे भी दिल में लगी आग है क्या लगी आग है क्या मेरे लिए क्या तड़पते हो तुम भी मैं बेताब जैसे तुम्हारे लिए लैला मैं लैला ऐसी हो लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला लैला ओ लैला लैला ऐसी तो लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला लैला तुझसे मिलना अकेला மீண்டும் வணக்கம். நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு விருந்தினர் வந்திருக்காங்க. அவங்க வேறு யாரும் அல்ல, மிஸ்ஸஸ் ஜெனிஃபர் பீட்டர் வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து நடனத்துறையில் நிறைய சாதிச்சிருக்காங்க, மியூசிக் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே. ஸோ வாங்க அவங்ககிட்டயே கேட்போம். வணக்கம் ஜெனிஃபர் பீட்டர் அவர்களே. சரி, உங்களை பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லுங்கள். நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கீங்க, உங்களை நாங்கள் வெல்கம் பண்ணிடுறோம். நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி செங்காங் சிசி சார்பாக. ஸோ உங்களை பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லுங்கள். வணக்கங்க. ஆக்சுவலி என்னோடய பேர் வந்து ஜெனிஃபர் பீட்டர். நான் டான்ஸ் கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 years ஆகிடுச்சு. செங்காங் வட்டாரத்தில் வந்து டான்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறேன். சிசி ஆஸ் வெல் ஆஸ் த காம்பஸ்வே லாட்ஜ் ஆசி ஆல்சோ. பாலிவுட் ஸ்டைல், different Bollywood style as well as the semi-classical styles also, fusion, folk styles, இத்தியாதி different types நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். That's all. எத்தனை வருஷம் சொல்லிட்டீங்க இல்லையா? ஓகே, ஒன்லி வந்து பாலிவுட் மட்டும் தான் சொல்லி தரீங்களா, இல்லை எனி அதர் பரதநாட்டியம் இல்லை கதகளி சம்திங் அது? இல்லைங்க, நான் பாலிவுட் மட்டும் இல்லை, பாலிவுட் ப்ளஸ் செமி கிளாசிக்கல் டைப். இட்ஸ் நாட் அ பியோர் கிளாசிக்கல், செமி கிளாசிக்கல் டைப் as well as the fusion and folk styles also. So
இப்போ பாலிவுட் மட்டுமா கற்றுக் கொடுத்துச்சுன்னா நம்ம பாலிவுட்டை மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். இப்போ தீபாவளி ஷோஸ்னு சொன்னேன்னா மோஸ்ட்லி தமிழ் டான்ஸ் தேவைப்படும். அதே மாதிரி மலையாளி அசோசியேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் மலையாளம் சாங்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி சாங்ஸ் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ சிசியிலும் ஆர்சியிலும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60 to 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் எப்படின்னா, இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒரு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம். எல்லோரும் தெரிஞ்சதான் COVID-19, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டான்ஸ்னாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் 6 பேர் ஒரு குரூப் டான்ஸ் அது மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இந்த கிறிசிஸ் டயத்தில் நீங்கள் லீவு விட்டுட்டிங்களா? எல்லாத்தையும் ஆஃப், யாரும் வர வேண்டாம். ஏன்னா நமது அரசாங்கம் சில நாள் லாக்டவுன் வச்சுருந்தது. இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் அந்த டான்ஸை கண்டினியூ பண்ணுறீங்களா சொல்லிக் கொடுக்குறத, இல்லை இடையில ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா, ஃபர்தர் நோட்டீஸ் அது மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்களா, இல்லை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறீங்களா? என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? ஆக்சுவலி COVID-19 பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாள் ஒரு கேப் இருந்துச்சு. பிகாஸ் எல்லாருக்குமே அந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் டைமில் வேறு நம்மளுக்கு அது கிளாஸ் எடுக்க முடியல. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ நவ் வி ஸ்டார்டட் ஆக்சுவலி சிசியில் ஆர்சியிலும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆர்சியில் நம்ம எப்படின்னா அந்த 1 மீட்டர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கீப் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பிள்ளைகள் வரும்போது சேஃப் என்ட்ரி செக்இன் பண்ணிட்டு தான் உள்ளார வராங்க. அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் செக்கிங் நம்ம எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்களோட ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது செக் பண்ணுறோம். டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் நம்ம சானிடைஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்கள ஃப்ளோரில் நிற்க வைக்கிறோம். அந்த நிற்க வைக்கிறது கூட நம்ம 1 மீட்டர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஒரே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறது என்னென்னா, ஃபார்மேஷன்ஸ் ஒன்றும் நம்மளுக்கு இப்போ செய்ய முடியாது. பிகாஸ் வி கான் மூவ் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் குரூப் ஸ்டாண்டிங் அது ஒன்றும் நம்ம பண்ண முடியாது. தே ஹாவ் டு பி சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணி அங்கே ஒரே இடத்துல பொசிஷனில் நின்று டான்ஸ் ஆட வேண்டியதாக வருது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகளை போய பிறகு அந்த கிளாஸ் ரூமை நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் பண்ணிவிட்டு தான் கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். எல்லாமே தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிய பிறகு தான் நம்ம கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு நம்ம அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கீயை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சூப்பர். உங்களுடைய அந்த நடனத்துறை இந்த பயிற்சி தொடரட்டும், உங்கள் பணி தொடரட்டும். மற்றும் நமது அரங்கத்திற்கு நமது இல்லத்திற்கு சில பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க அவங்க வாயால் சொல்கிறத விட இவங்களை பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம். மைக் கொடுக்குறீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ சார். நம்ம ஜெனிஃபர் பீட்டர் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க தெரியும், அவங்க நல்ல டான்ஸ் டீச்சராக இருக்காங்கன்னு சொல்லி. ஸோ அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நான் இங்கிலீஷில் பேச போகிறேன். கண்டிப்பாக. I can surely say that Madam Jennifer is a pioneer in bringing Indian cultural dance segment to Sengkang. Previously, all the children used to go to Little India, but for the last 10 years or so, Madam Jennifer has been really motivating children as well as parents to take up various kinds of Indian classical dancing as well as Bollywood dancing. And then she provides a platform for all those children to perform in various cultural activities, which in fact Sengkang is a big cultural hub for various Indian activities. So if you go to any cultural function in any event in Sengkang, surely you will find one program being put up by students of Madam Jennifer. So I'd like to say thank you very much to Madam Jennifer. Okay, thank you so much. Thank you so much. ஓகே, ரெடி. வேறு ஒன்றும் இல்லை, மைக் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஓகே, இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் அவங்கள பற்றி. ஸோ இந்த நம்ம நிகழ்ச்சியில், இந்த விர்ச்சுவல் தீபாவளி நிகழ்ச்சியில் அவங்க டாட்டர்ஸ் ஆட போகிறதா கேள்விப்பட்டேன். உண்மையா? ஆக்சுவலி 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, 2 குரூப் ஆட போகிறாங்க. தட் மீன்ஸ் ஒரு தமிழ் மெட்லே ஆட போகிறாங்க, as well as the ஹிந்தி மெட்லே ஆல்சோ கூட அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த தமிழ் நிகழ்ச்சி 2 டான்ஸ் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இருக்குது, ஹிந்தி அண்ட் தமிழ். ஓகே, நம்ம வாங்க அவங்க டான்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக அனைவரும் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்கும். நான் முதல் தடவை பார்க்க போகிறேன் அந்த டான்ஸை. அவளோட காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். அவங்க டான்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம்.
पंजाब दा पुत्र है पिंड जलंधर यार वही वही अखियों से किल करदा किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा यार वही वही खेतां विच चिल करदा डू इट माय वे नहीं ते हाईवे इनको फर्क यारो की ही पहनदा किसकी किसकी बाण किसकी यारा दा ईमान किसकी उस पे चिकन हो तो होर वधिया प्रिटी प्रिटी फेस जिते जट्टा ऑलवेज होते मावला डन हो तो होर वधिया पंजाबी तिदली ना पटे इजली यार वही वही उंगली पे नचाउंदी ए पॉइंट ब्लैंक पे एनकाउंटर कर दी यार वही वही जब लकमट पांदी ए लेफ्ट द डिंकी राइट द पिंकी कुड़ियां दे फैशन पर रेट लग गई किसकी उसकी बॉड किसकी यारा दा ईमान किसकी सुपे चिकन हो तो होर वधिया प्रिटी प्रिटी फेस जिते जट्टा ऑलवेज होता मावला डन हो तो होर वधिया तूती पंजाब तेरी यूं ना बजा मुंडिया वादों में वजन कितना तेरे पहले बता मुंडिया वादों में वजन कितना तेरे पहले बता मुंडिया जट्टा दा कमिटमेंट लीगल डॉक्यूमेंट स्टैंप मार के पेपर विच विल करदा ओए किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा यार वही वही खेतां विच चिल करदा डू इट माय वे नहीं ते हाईवे इनको फर्क यारों की पैंदा किसकी किसकी बॉल किसकी यारा दा ईमान किसकी सुपे चिकन हो तो होर वधिया प्रिटी प्रिटी फेस जिते जट्टा ऑलवेज होता मावला डन हो तो होर वधिया धीम तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए ये धीम तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बातों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए हे धिन कड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से
था मैंने सारी बहने आएगी लेने दिल तेरा आए अकेली आए सहेली कैसे भी मिली मिलते जा मेरे ट्रिप सजा के मिलने ट्रिप लगा के जितना करोगा के नाजी क्योंकि मिलेगी मुझे भी मिलेगी होगा चमत्कार मिलेगी सभी को मिलेगी कभी तो मिलेगी सब्र मेरे यार. Welcome. Hi, Margaret. Hello. Samantha and Sareen. Welcome to our IAEC home. We are celebrating virtual Deepavali this time, and we are very happy to have you here. So, would you like to share some thoughts about yourself? What are you doing? How have you been reaching out to the residents? What kind of programs you have? Samantha, we would hear from you first. Hello everybody. Okay, my name is Samantha Wong. I'm the chairman of the Sengkang City Women Executive Committee. See, lately due to the COVID situation, we have been doing quite a few virtual events over Zoom especially. So because we were not able to meet physically, so the new norm now is to do it over the Zoom so that we can still reach out to the people we want to. Okay, so maybe I'll get my other Vice Chair, Serene, to share with us what we do in Zoom. Yeah, come on Serene, what do you do? Alright, so in WEC, we of course hold our monthly meeting to discuss what are the upcoming activities that we have for residents of all races and different backgrounds. And so in the past, what we did was we had our health talk for women, for children, especially in this time of COVID. We are very mindful that our mental well-being is very important, and we should also help to take care of each other as fellow residents. So health talk is one major focus in our WEC now for women, for families, and for children. No wonder all you ladies are so slim. So you all are very good dancers, is it? We join in our line dance jam. Okay, no bad. But you were mentioning something about the children's program and all these things that you all did. Is it in somewhere in the YouTube or what? If people want to go and take a look at this, do you have it somewhere? We did it in our Zoom. Oh, Zoom. Okay. Via Zoom. So we hope to do some other events, especially in the very near future in Facebook Live. So we are working on it. Bear with us. Give us some time. We hope to bring you better programs. Yeah. So maybe Samantha, I think I've known you for quite some time. I think you have been my senior in the Sengkang Committee Club. I'm quite old. No, it's all makeup are beautiful. I also dye my hair and all this thing. But maybe you want to say how long you've been with us and how do you see the transformation from then till now, our CC? Okay, I started to do volunteering at the age of 20 over. Now you're still 25, right? Yeah. Until now, I've served in the community about 30 years. Oh, 30 years, wow. Yeah, 30 years is not long, I've heard people serve for 50 years, 80 years. Okay. So this journey is definitely an ongoing one until I cannot move. Yeah, so all these years I've been volunteering. I've trained a lot, and most importantly, I met a lot of people. If you don't serve in a community, you may not know many friends. Okay? That for me, I personally, I have a lot of friends now compared to 30 years ago. Wow. Okay. So, beautiful. Yeah, very good friends I have. Got. So. Yeah, I think volunteering is really good. So I would like to urge people to step forward, come and volunteer. Thank you for the noble thing that you all been doing. Maybe I want to ask you, Serene, because I met some of my residents. They were telling me, they like to come, join you all for the dancing, this and that. The seniors are keeping themselves very active. So first thing, thank you. Thank you for coming to my house. Okay,
I would just like to tell the residents, because we know we are doing a lot of events for them. At the same time, we also want to let the residents know that we have a 24-hour study room in Sengkang. We also have transportation for seniors. You know, those want to. We have a medical center on top in Sengkang itself. So if they want to come, there's ambulance services and all these things to ferry them here, van and all these things. We also do free legal advice clinic. And most of you know that we are one of the pioneers. We're also having this workspace at Sengkang CC, okay, for the adults to come and do their work. But please take note of all these things. Because of the COVID, you still have to go through your temperature taking, social distancing and all these things. We also have a PMET Resource Center. We have a SG United Job and Career Center for career coaching and job placement. This is something that I think all of us know that Sengkang is really putting in a lot of efforts to get these people who have been retrenched or lost their job and all these things to come on board, and they're doing a lot of things, including Project Success and all these things, which we've been enjoying for a lot of many years to come. I hope this also continues. We also have Senior Digital Office assisting seniors. So if anybody out there, you are seniors that you think you require more on learning about the digital, please feel free to come to Sengkang CC. Go to the counter, speak to any of the staff, they will be able to guide you through this. So now, we just invite you. That doesn't mean we give you all these tidbits, no. So we're going to have a biryani session later. So if you like, she has cooked for you mutton and chicken biryani. Okay. So can we all just wish the resident happy? Yeah. And then we proceed for our lunch. Yeah. Ready? Sure. 1, 2, 3. Happy Deepavali.
இனிய உறவுகளே, செங்காங் சிசி அவார்டு மக்களே, நம்ம தீபாவளி ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம தீபாவளியை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். நம்ம மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம சுற்றி உள்ள கம்யூனிட்டி, அதாவது நம்ம சிங்கப்பூர் ஏகப்பட்ட பலதரப்பட்ட கம்யூனிட்டி ஒன்றாக இணைஞ்சு தான் நம்ம கொண்டாடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், பல்வேறு மொழி இனத்தவர் இங்கே வாழ்கிறார்கள். அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம எப்படி தீபாவளியை செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம இங்கே வந்திருக்காங்க. நம்ம அரங்கத்திற்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு இனத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு மொழியிலிருந்தும் வேறுபட்டவர்கள் வந்திருக்காங்க, தமிழ் அல்லாத வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க மூலியமாகவே அவங்க வாயால் எப்படி தீபாவளியை கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிறது கேட்போம். ஃபஸ்ட்டு ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் யூ, ஹாய் பேபி. Hi. ஓகே, just you share with your how you celebrate your Deepavali. Oh, Deepavali in North India is certainly a very lavish festival. Okay, it starts all the way from Dashera, and actually it's like 5 days kind of festival, you see. So first day is like Dhanteras, whereby they actually go and buy something. Go like basically it's welcoming the prosperity god. Then second day is Narak Chaturdashi. Third day is the actual Deepavali, which is like they light up the lamp, and of course they make the house very happy. After that they have Govardhan Puja, the fourth day, and the fifth day is Bhai Dooj, which is actually celebrated for brothers. So the sisters are actually praying for the brothers. And I guess it's the same in Telugu culture as well. Rao, would you like to share something about it? வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே தெலுங்கு கம்யூனிட்டியில் 2 நாள் செலிப்ரேட் பண்ணுறாரு. இப்போ முதல் நாள் அது நரக சதுர்தசின்னு பண்ணுவேன். அந்த நாள் காலையிலன்னு எழுந்திட்டு எண்ணெய் போட்டு குளித்து அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுறோம், செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். 2வது நாள் தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். So start with him. Okay, sir, please share with your experience how you celebrate your Deepavali. Yeah, thank you. Among the Kannada community, I mean, Deepavali is again a very big festival for the Kannada community. It's actually celebrated over almost 4 to 5 days, and first day is actually Thanatrayadushi, wherein traditionally you fill up pots of water, and then after that you buy something for the family. These days of course they buy gold on that day. And then the second day is actually Narki Chaturdashi, wherein we have an oil bath. After that we all put up, we all wear new clothes, and then the ladies actually they do aarti for the gents, for the male members of the family. And then the third day is actually it is called Amavasya. So on that day actually we have Lakshmi Puja, which is again the first day for which is actually the day for the business community to start a new financial year. That's the start of the new financial year. And then of course the next day, that is the 4th day, is Bali Padya, wherein you actually have the first day of the business transaction for the business community. How about you, Mr. Murthy? Yeah, in the Hindu mythology said, in the prevalent stories that Lord Vishnu is killing the Nagarasura. So the victory of the killing of Nagarasura, this is the victory of Vishnu to save the earth. So the reasoning, so we are celebrating this Nagarasura Vadam, the victory. So usually what our culture we are usually do as a same, not a 5 days in a row, but we do a very short, let's say maybe 3 or 4 days. So we usually go for buying new clothes, and then the day before we do cleaning houses, household, everything, and then worship to the god. And the next day morning before sunrise, what we do usually, we gather all the housemates and house families, and then they have oil bath together. Also oil bath. Oil bath, yes, exactly. Okay. We do it on the morning before dawn, I would say. And then later we eat together with the family, and then exchanging sweet and prosperities. And then later what happen, usually we go to our neighbor's place, and then friend's place, and then our elderly's place to go, and then elderly we are also getting their blessings. We buy meat, goat meat, Okay, mutton. Then we cook
nice aroma. Oh my God, I'm very like so tempted. yes, exactly. Hungry, right? Yeah. So we do Talk about food only. I just cannot focus. yeah, we make curry, mutton curry. We do mutton biryani, all mutton. So because next day we could not eat because of the space day. But in India it's different. You can crack firecrackers in high decibel, but here. Yeah, okay. And especially, all my neighbors are all Chinese. So when we light up the lamps outside our house, wow, they are so happy and so interested, and they come and ask us some questions. No, mine is an open house, so I'll get all my friends who are like, non-Indian culture, and they're always looking forward to. So they'll say, Deb, when is the open house? So like they're waiting for it. So all the goodies will be there. And they wear all those colorful clothing and everything. So it's really fun. All in all, I think Deepavali is all about fun and of course festivity. Yeah. So here we are together, Arukya. Yeah, together we can say Happy Deepavali. Okay. Yes. Okay, go. 3, 2, 1. Happy Deepavali. Okay, நம்ம வந்து இப்போ எல்லாருடைய கல்ச்சர்லையும் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் அவங்க எப்படி தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட். ஸோ தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹாப்பி தீபாவளி. மெழுகு டாலினி அழகு ஸ்கூலினி எனக்கு ஏத்தவனி காந்தி பொதுவா தோணி போல நானும் காமமா எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனமா கண்ணால் வளைய வீசி என்ன தூக்குமா லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் நான் தாமா ஏய் நாடா இது சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா மஜாப்பா இதா ஏய் ரெடிடா வாடா பாத்தி கம்மி ஓகே பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை.
தட்லாட்டம் தாங்க தரலாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க தட்லாட்டம் தாங்க தரலாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க திம்ராம வாங்க பல்பாயிடுவீங்க முறப்போட நிப்பானா முட்டாம போங்க கெத்தான் நந்து வரான் கேட்டையெல்லாம் கண்டு வரான் வெடிய ஒண்ணு போட்டு தில்லால ஸ்லீவ சுருட்டி வரான் காலரத்தான் பெரட்டி வரான் முடிய சில்பி விட்டா ஏறும் உள்ளார மரணம் மாசு மரணம் டஃப் தரணும் அதுக்கு அவதான் பிறந்து வரணும் மாசு மரணம் டஃப் தரணும் ஸ்டெப் முறையா விடணும் தட்லாட்டம் தாங்க தரலாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க திமிராம வாங்க பல்பாயிடுவீங்க முறப்போட நிப்பானா முட்டாம போங்க தரணும் ஸ்டெப் முறையா வந்து விடணும் மன்னா மதுர மாமர கிளையிலே பச்சை கிளி ஒண்ணு கேட்டது கேள்வி என்ன என் கண்ணு ரொம்ப அழகா என் ரெக்க ரொம்ப அழகா இந்த கேள்வி என்னை கேட்டா என்ன நான் பாடுவே ஊலலலா ஊலலலா ஊலலலலலலலலா ooh la 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 ooh la 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 ooh la 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 மன்னா மதுர மாமர கிளையிலே பச்சை கிளி ஒண்ணு கேட்டது கேள்வி என்ன என் கண்ணு ரொம்ப அழகா என் ரெக்க ரொம்ப அழகா இந்த கேள்வி என்னை கேட்டா என்ன நான் பாடுவே ஊலலலா ஊலலலா ஊலலலலலலலலா ஊலலலா ஊலலலா ஊலலலலலலலலா மேட்டுச்சாலையிலே மாட்டு வண்டியிலே போறாளே பொண்ணு ஒரு தீ பொண்ணு கட்டியது என்ன புடவை என்றேன் வானவில்லில் வண்ணம் என்றால் மழை துளி மண்ணில் வந்து சிந்த சிந்த எழுகிறதே ஒரு வாசம் அது என்னை வானவில்லில் கொண்டு விழுகிறதே சில நேரம் ஊலலலா ஊலலலா ooh la 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 la
மாமர கிளையிலே அக்கிளி ஒன்று கேட்டது கேட்டது கேள்வி என்ன என கண்ணு ரொம்ப அழகா எரைக்க ரொம்ப அழகா இந்த கேள்வி என்னை கேட்டால் என்ன நான் பாடுவேன் கனிகள் தந்தானே உயிரெல்லாம் தித்தித்தேனே தந்தானே தந்தானே பாட்டுக்குயில் தந்தானே செவியெல்லாம் இன்பத்தேனே ஒளிகளிலே ஓவியங்கள் தெரிகின்றதே மனதிரையில் காட்சிகளுமே விரிகின்றதே தந்தானே தந்தானே மேக கூட்டம் தந்தானே இடி எல்லாம் தாளம் தானே மழை துளி மண்ணில் வந்து சிந்த சிந்த எழுகிறதே ஒரு வாசம் அது என வானவில் கொண்டு சேர்ந்து விழுகிறதே சில நேரம் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஹேப்பி தீபாவளி. ஹேப்பி தீபாவளி. Happy Deepavali.